السلام علیکم پیارے دوستو، ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہمبستری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ یہ فائدے بتانے سے پہلے آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوال ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے، کیا رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہمبستری کرنا کیسا ہے؟ کچھ کے خیال میں یہ ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے، کچھ کے خیال میں یہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اور کچھ کہتے ہیں ایسا کرنا غلط ہے۔ لیکن میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتا دوں کہ ایسا کرنا جائز ہے، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہمبستری کرنا جائز ہے، اور منع اس شرط پر ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں، اور روزے کی حالت میں بیوی سے ہمبستری نہ کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے جماع نہ کرو، اگر کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے سخت گناہ بھی ہوگا۔ جس طرح سے کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح سے بیویوں کی خواہشات سے بھی پرہیز کیا جائے تو یہ منع ہے۔ لیکن رات کے وقت، رات کے حصے میں بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور اگر دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں تو دن کے حصے میں بھی بیوی سے جماع کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، آپ روزے سے ہیں اور روزے کی حالت میں ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہمبستری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ نمبر 1، اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور برکت نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز روزہ اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے قلب روشن ہوتا ہے، قلب میں ایک نئی تازگی، ایمان کی ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے مرد اور عورت کے منی، یعنی جس منی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے، تو اس منی میں نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، اللہ والے اور اللہ کے ولی جن کی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا قلب تو روشن ہوتا ہی ہے، ان کا ایمان بھی ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منی کو بھی نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے سے ان کی ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سے نیک تاثرات پیدا ہوتے ہیں، اچھے تاثرات پیدا ہوتے ہیں، جس کے ذریعے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، تو عبادت کے ذریعے سے اس مخصوص پانی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک یقین رہتا ہے۔ نمبر 2، یعنی دوسرا بڑا فائدہ کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہمبستری کرنے سے، یعنی کہ جماع کرنے سے شیطان کے تاثرات سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ اور دنوں میں شیطان بیوی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات بیوی کے شکم میں، یعنی کہ پیٹ میں داخل کر دیتا ہے، اور اپنی شرارت کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارت والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اس لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھنی چاہیے تاکہ بچے کو راحت مل سکے اور شیطان بھاگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان پڑھنے سے
शैतान काफ़ी हद तक काफ़ी मील दूर भाग जाता है। इसलिए अजान में देरी ना की जाए, बल्कि बच्चे की जैसे ही पैदाइश हो उसी वक्त अजान पढ़ दिया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मौत का वक्त करीब आ जाता है तब भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता, वहाँ पर भी आ जाता है, तब भी उसको परेशान करता है ताकि उसकी जुबान से कुछ ना कुछ निकाल सके और कलमा तैयब जुबान से ना निकल सके। इसलिए वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं वो कलमा शरीफ जोर जोर से पढ़ते हैं ताकि मरने वाले को कलमा याद आ जाए और वो सुन करके कलमा पढ़ ले। और जब इंतकाल हो जाता है तब भी वो शैतान पीछा नहीं छोड़ता, कब्र के अंदर भी आ जाता है, जिसको बहकाने के लिए, परेशान करने के लिए शरारतें करता है ताकि ये सवालों के ठीक ठीक जवाब ना दे सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान की आवाज़ सुन करके शैतान मीलों दूर भाग जाता है, जिसकी वजह से कब्र में अजान पढ़ी जाती है और मुर्दे को काफ़ी राहत मिलती है। इसी तरह से जब मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं यानी कि खुसूसी मुलाकात करते हैं तो उस दौरान भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता और वो वहाँ पर आ जाता है और परेशान करता है और अपने तसुरात दाखिल करने की पूरी कोशिश करता है। इससे बचने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है कि मियाँ बीवी जब सोहबत करने के वक्त इस दुआ को पढ़ लिया करें तो शैतान उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दोस्तों दुआ क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्नी बिनश शैतान व जन्नी बिश शैतान मा रज़क़तना। और इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ए अल्लाह तू हमें शैतान से महफूज रख और शैतान को इस चीज़ से दूर रख जो तू हमें अता करने वाला है, यानी औलाद। और इस बात का खुलासा ये है कि शैतान रमज़ानुल मुबारक के अलावा और बाकी महीनों में मियाँ बीवी के दरमियान हाइल हो जाता है और उनके दरमियान असरात छोड़ने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए हर इंसान को ये दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए और रमज़ान के महीने में हमबिस्तरी करने से नेक औलाद पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में शैतान को जंजीरों से अल्लाह तबारक व ताला जकड़ देता है। नंबर 3 ये है कि रमज़ान मुबारक के महीने में जिमा करने से 70 गुना ज़्यादा सवाब अता किया जाता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने में जब कोई नेकी की जाए या बुराई की जाए दोनों का बदला 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और जिमा करना सवाब का काम है। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सवाब दिया जाता है। ये बहुत ही हैरत की बात है, लेकिन एक बार सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं उनको भी सवाब मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगर वो जिना करते हैं तो क्या उनको अजाब नहीं दिया जाता? और वैसे भी वो मियाँ बीवी के हक अदा कर रहे हैं, इसलिए अपनी बीवी से जिमा करने से अल्लाह तबारक व तआला सवाब देता है। और जब रमज़ान के महीने में जिमा किया जाए तो 70 गुना ज़्यादा सवाब अता किया जाता है। ये 3 बड़े फ़ायदे हैं रमज़ान के महीने में बीवी से जिमा करने के, लेकिन याद रखें कि रोज़े की हालत में जिमा ना करना, वरना आपको सख्त गुनाह होगा और आपका रोज़ा भी टूट जाएगा। ये कतअन मना है और कतई तौर पर गलत है, इसलिए इसका आप खास तौर पर ख्याल रखें और जो 3 बातें आपको बताई गई हैं उनका खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि कौन ऐसा होगा जिसको नेक औलाद की ख्वाहिश नहीं होगी। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज।